Okay, once again, good morning to all. Welcome all for today's lecture number 22. Okay, from today's lecture, we are going to start the design problem of the singly reinforced beam. So, this is the outline of the today's lecture. First, we will discuss the objective of today's lecture. Then, we are directly deliver the lecture. Okay. Objective of today's lecture is design of the singly reinforced beam, the one and the only objective of the today's lecture. So first of all, we are going to discuss about what are the steps which are carried out during the designing of the singly reinforced beam. First of all, you have to find out the factored bending moment. This is step number one. In second step, we are going to equating mu is equal to m limiting. In third step, we are going to find the effective depth of beam. Then to assuming the effective cover and overall depth of that singular reinforced beam. Next step is to find out the gross dimension of the section. Once you have find the overall depth, then next step is find out the overall dimension of section. Then find out the XU max value for the given beam. And then we are going to equating CV is equal to TO, that is the balanced section, and find out the area of steel required for that singular reinforced beam. And the last step, uh, assume the any diameter of bar and find out the number of bars. So this is the procedure which are carried out to find out, to design the singular reinforced beam. Okay, let's take over. Once again, see the first of all, we are going to find out the factored bending moment. Then we are going to equating mu is equal to m limiting. Then we are finding the depth required. After all, then after okay, we are going to assume the effective cover and find the overall dimension. Uh, by finding the overall dimension of the section, then we are going to find out the XU max value after after finding the XU max value. Then we have to calculate the AST required by equating or by assuming the balanced section, that is the CU is equal to TU, and then we are going to assume the diameter of bar and finally find out the number of bars required. So let's move over the problems. Okay, this is the first problem of designing of a singular reinforced beam. Read a problem. A singular reinforced beam of diameter of span 4 meter carries the UDL of 25 kilonewton per meter, including self weight of the beam. The width of beam is 200 mm and reinforcement on tension side only. That means the singular reinforced beam. Design the smallest concrete section. The material used are M15 grade concrete and mild steel reinforcement. Okay. By considering this data, we have to design the singular reinforced beam. First of all, write the given data. Singular reinforced beam of span 4 meter. Okay, that span is not considered as the effective dimension or effective length. That is the L only. Length of beam or span is 4 meter. So to find out the effective length, we have to assume support of beam equal to 300 mm.
Then L effective is, what is the L effective? 4000 plus 300 mm. That means 4300 mm. That is the L effective. Now UDL of beam is given. UDL is equal to 25 kilonewton per meter. It means 25 Newton per mm. Right. Including self-weight. The width of beam, that is the B, is equal to 30 mm, and reinforcement on only tension side. That means the single reinforced beam. Design a smallest concrete section. B is given. You have to find out D is equal to question mark depth of beam, overall depth, and AST of beam. The materials are used. FCK are given. FCK is equal to M15 grade, that is the 15 Newton per mm square. Right. Then grade of concrete steel is also given, that is the FY. FY value is mild steel reinforcement means 250 Newton per mm square. Okay, this is the given data. The first step is find out the ultimate moment or factored moment. Okay, UDL of beam is a given. UDL. So bending moment is, how to calculate bending moment? Mu is equal to WL square by 8. WLE square by 8. The UDL is given, that is a 25 into L effective 4300 square divided by 8. So this is the Mu value. 57.78 into 10 raised to 6. 57.78 into 10 raised to 6 into 10 raised to 6 Newton mm. Right. So this is the ultimate moment. It is not a factored load. Okay, here is the only considered the UDL. Okay, no factored word is used. So you have to find out the factored moment, that is the MD, design bending moment. And so what is the factored moment? Mu into partial safety factor, gamma m. So what is the gamma m value? 1.5. 1.5 into 1.5. So factored bending moment is 86.67 into 10 raised to 6. 86.67 86.67 into 10 raised to 6. into 10 raised to 6. Okay, this is the factored bending moment. Newton mm. Factored moment is obtained. Now we have to find out depth required. So first step is complete here. Factored moment
Here is first step is completed. Now next step is depth required. So to find out the depth required, you have to assume that mu md is equal to mu limiting. So md value is obtained, that is the 86.67 into 10 raised to 6, and mu limiting for em fe 250 grade of concrete is given. So fe 0.146. 0.146 FCK into BD square. BD square. 0.146 FCK BD square. Put the values. FCK is 15. B is a given, that is the 230, and we have to find out depth. So depth required is equal to under root .67 into 10 raised to 6 divided by 0.416 into 15 into 230. Depth required is सर width 200 आहे. काय झालं? width काय? Width 200 आहे. बरोबर 200 घ्या. किती येते उत्तर? चारशे 44.83. 44.83 mm. Okay, so we have to round up this value, that is the D is equal to how much it is? 445 mm. Okay, depth required आलेली आहे. आता काय करायचं आहे? Find AST. Required. AST required find out करायचं आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे? For balanced section, that is the CU is equal to TU. CU ची व्हॅल्यू किती येते? 0.36 into FCK into XU. इथे XU घ्यायचं नाही. आता इथे XU च्या ऐवजी इथे काय घ्यायचं? XU max. XU max into B is equal to TU किती? 0.87 FY into AST. So AST is equal to
0.36 FCK into XCmax into B divided by 0.87 FY. Put the all values. Keep 0.36 as it is. FCK is given, that is the 15. XU max value for grade 1 steel 0.53 into D. D is 445. Okay, B value is 200. 0.87 FY is 50. AST is 1.17 into 10 raised to 3 mm square. 1.1. 17 into 10 raised to 3. into 10 raised to 3 mm square. Okay. काय करायचं आहे? Assume diameter of bar कितीही तुम्ही assume करू शकता. 12 mm पासून पुढे तुम्ही किती assume करा. 12 mm diameter bar. इथे एक स्टेप राहिली. इथं काय करायला पाहिजे होतं? ही ओव्हरऑल डायमेन्शन आलं. सॉरी इफेक्टिव्ह डेप्थ आली. याच्यानंतर आपण काय करायला पाहिजे होतं? Assume effective cover is equal to 40 mm. Therefore, capital D is equal to D plus 40, that is equal to 445 अधिक 40 is equal to 485. इथे एक स्टेप राहिली बरं का, ती पुढच्या प्रॉब्लेमला आपण कव्हर करू. इथं नेक्स्ट जरी घेतला इथं सगळ्यात शेवटी तरी चालतंय, पण शक्यतो ह्या स्टेप स्मॉल डी काढला की लगेच कॅपिटल डी काढायचा. ठीक आहे. 485 म्हणजे ओव्हरऑल डायमेन्शन्स इज इक्वल टू किती झालं? 200 बाय 485 mm. Assume bar 12 mm diameter bar. Therefore, number of bars is equal to AST divided by area of 1 bar. मग किती होणार? AST आलाय आपला 1.1. AST आलाय 1.17 into 10 raised to 3 divided by एका बारचा एरिया किती आहे? 5/4 into 12 square. into 12 चा स्क्वेअर. 10.34 हा पॉईंट एवढे बार येतात. हो 10.34. 10.34 येते सर. मग एवढे घेऊन चालणार नाही आपल्याला. 10 बार लावणार कसे त्याच्यात? एवढे घेऊन चालत नाही. मग आता काय करायचं? काय करणार सांगा? Diameter चांगलं कमी ग्रेडचं स्टील करायचं. घेऊन बार कमी करून. डायमीटर ऑफ बार वाढवायची, नंबर ऑफ बार्स कमी करायचे आहेत आपल्याला. नंबर ऑफ बार्स डायमीटर ऑफ बार वापरायची. का वाढवायची ते सुद्धा सांगतो. आता 200 त्याची ओव्हरऑल म्हणजे विड्थ आहे, बरोबर आहे. 12 mm जर तुम्ही 10 वेळा घेतला, 10 नंबर ऑफ बार चालेल ना. 10 म्हणजे 11 झाले ते थोडक्यात. 10.3 म्हणजे 11 झाले, बरोबर आहे. 11 12 वेळा घेतलं, 12 आणि 12 144. 144 mm जरी त्यांची विड्थ होणार आहे. मध्ये
स्पेसिंग ते त्याचं 230 सॉरी 25 तरी स्पेसिंग द्यायला लागते. मग तर हे पॉसिबल नाही. 25 असं 11 वेळा म्हणजे 250 त्याचं त्याच गेलं. तर हे काही पॉसिबल नाही. मग तर हे नंबर ऑफ बार्स साधारणतः 4-5च्या आसपास येतील. मॅक्स 6च्या आसपास येतील असं डायमीटर ऍझ्युम करायचं. मग काय करूया? ऍझ्युम 18. 18 ऍझ्युम करा. 16. किती ऍझ्युम करा, फक्त नंबर ऑफ बार्स सर 18 घेतलं की 4.59 येते. 4 पॉईंट येते Right. साठी ठीक आहे. हा मग ठीक आहे, हा. 18 घ्या. 4 मॅक्स 6च्या वर जायचं नाही. ऍझ्युम 18 mm. ते प्रत्येकाचा अजम्पशन वेगळं वेगळं असू शकते. आता हे जरी तुम्ही 12 जरी घेऊन सोडवला आणि इथं थांबला तरी सुद्धा तुमचं उत्तर बरोबर आहे. ठीक आहे. इथं जर हे पुढचं जरी नाही केला तरी सुद्धा चालते. ठीक आहे. पण ऑन फील्ड ची सिच्युएशन सांगायला, ज्यावेळेला तुम्हाला फील्ड वरती काम करायचं आहे त्यावेळेला ते तुम्हाला हे 6 पेक्षा जास्त बार देऊन चालणार नाही. So assume 18 mm diameter bar. Therefore, number of bars is किती येणार आहे? 4.59. 4.59. मग याचे आता काय करायचे? से 5 numbers. Right? 5 number of bars assume केले. ठीक आहे. AST झालं सप्लाय सेक्शन. प्रॉब्लेम. मग इथं मस्तपैकी डायग्राम काढायची. रेक्टँग्युलर सेक्शन काढायचा. याची विड्थ द्यायची याला. बीड त्याची 230 200 आहे ना. 100 mm विड्थ द्या. त्याच्यानंतर त्याची हाईट पण ड्रॉ करा. हाईट किती आहे? 400. हाईट किती आली त्याची? 485 ना. रॉड डेप्थ आउटलाइन ओके. आणि इथं नंबर ऑफ बार्स दाखवायचे. पाच वेळा रिपीट करा. डन. इथे काय arrow करायचा? त्याला याचं 18 mm diameter 5 bars. ओके. इथं तुमचे प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला. आलं लक्षात? हो. Yes, sir. Sir, effective diameter, effective cover आपण कितीच्या पुढे घ्यायचं? इफेक्टिव्ह कव्हर ऍक्च्युली 25 पासून 75 mm पर्यंत आहे. इन बिटवीन त्याचे किती तुम्ही म्हणजे अज्युम करू शकताय. काय करा, प्रत्येक प्रॉब्लेमला 40च ठरवून जावा. 40 हे बीम साठी आहे बरं का. कॉलम साठी वेगळं, स्लॅब साठी वेगळं असते. बीम साठी 40 mm ठरवून चालायचं. ही सवय लावून घ्यायची. हा पेपरला जाऊन विचार करत बसायचं नाही किती mm घेऊ.
ठीक आहे. म्हणजे काही काही गोष्टी आहेत ते डिझाईनच्या प्रॉब्लेमला जाताना तुम्ही ठरवूनच जायचं, एवढंच घ्यायचं. मग आलं लक्षात. जसं आपण व्होल्टेजच्या ह्याला पिच डिस्टन्स ऍझ्युम करताना 3D ऍझ्युमच करत होतो, एज डिस्टन्स ऍझ्युम करताना 2D ऍझ्युमच करत होतो. ठीक आहे. हे जाताना ठरवूनच जायचं, ह्या व्हॅल्यू काय ऍझ्युम करायचे ते मी एवढेच ऍझ्युम करणार. ओके सर. ओके. बीम साठी 40 mm कव्हर तुम्ही ऍझ्युम करत 25 ते 75 आहे. ते नोट्स मध्ये दिलेलं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. ते बघून घ्या. ते थेअरीला विचारतात प्रश्न, कुठल्या सेक्शनला किती mm ऍझ्युम करायचं. ठीक आहे. समजलं का प्रॉब्लेम? येस सर. हो सर. ओके. पुढचा हो. बघा मग. नेक्स्ट बघा. A singly reinforced rectangular beam of width 230 mm is subjected to bending moment of आता इथं बेंडिंग मुवमेंट डायरेक्ट दिलेले आहे, युडीएलच्या फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं नाही. फक्त ही फॅक्टर्ड आहे का फक्त तेवढं बघून घ्यायचं की फॅक्टर्ड आहे का नाही. ठीक आहे. ओके. ऍट द वर्किंग लोड. हा वर्किंग लोड इथं म्हटलेच. वर्किंग लोड म्हणजे साधा आहे, मला याला फॅक्टर्ड करून घ्यायचं आहे. Using limit state method, find the overall depth of beam and the area of reinforcement. Take M15 grade concrete and mild steel of 250 grade. Check the section for the minimum and the maximum area of tensile steel. ओके. गिवन डाटा पहिला लिहा, चालू करा. गिवन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम रेक्टँग्युलर विड्थ बी दिलेली आहे. बी किती दिले? 230 mm. त्याच्यानंतर बेंडिंग मोमेंट दिले MU म्हणूया आपण याला. MU किती दिलंय? फक्त M म्हणा. MU आणि MD एकच बरं का. इथं मगाशी आपण इथे MU घेतले, हे चुकलंय आपलं इथं. हा इथं MU आणि MD एकच असते. इथं नुसतं नॉर्मली M म्हणायचं. झालेला प्रॉब्लेम असू दे. आता या फॉर्मॅट पासून पुढे घ्या. फक्त बेंडिंग मुवमेंट M इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन मीटर. हे न्यूटन MM मध्ये कन्वर्ट करा. किती झालं? 40 इंटू 10⁻⁶. न्यूटन MM. फॅक्टर्ड करून घ्या. MU म्हणा किंवा MD म्हणा. MU इज इक्वल टू गॅमा M इंटू बेंडिंग मुवमेंट M इज इक्वल टू 1.5 इंटू 40 इंटू 10⁻⁶. किती आलं? 60 into 10⁻⁶. 60.60 into 10⁻⁶. 60 into 10⁻⁶. बरोबर आहे ना? राईट. हा. परत काय म्हणलं? M15 ग्रेड म्हणजे FCK दिले. FCK इज इक्वल टू 15 into 10 न्यूटन MM स्क्वेअर. आणि FY दिले माइल्ड स्टील, दॅट इज द 250 न्यूटन पर MM स्क्वेअर. राईट. आणि परत काय म्हणले? हा, चेक द मिनिमम अँड मॅक्झिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड. ही शेवटची स्टेप आहे. पहिल्यांदा नॉर्मली काय करायचंय? पहिली स्टेप काय? बेंडिंग मुवमेंट. बेंडिंग मुवमेंट काढलेली दिलेली आहे लक्षात. आता डेप्थ रिक्वायर्ड काढायची आहे. डेप्थ रिक्वायर्ड डेप्थ रिक्वायर्ड कशी काढणार? MU इज इक्वल टू MU ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 60 इंटू 10⁻⁶.
इज इक्वल टू MU लिमिटिंग किती येणार 0.149 46 आहे का 46 इंटू FCK इंटू BD स्क्वेअर ओके व्हॅल्यू पुट करा म्हणजेच D इज इक्वल टू काय येते D is equal to 60 into 10⁻⁶ divided by 0.46 into 15 into width किती दिल्या 230 119.11 into 10⁻³ 345.13 भागाकार किती येते 345.13 345.13 तर हे काय करायचं परत राऊंड अप करायचं से D इज इक्वल टू 350 करूया नंतर assume effective cover is equal to 40 mm therefore capital D is equal to 350 plus 40 is equal to 390 mm therefore gross dimensions is equal to gross dimension is equal to किती येणार 230 mm by 390 mm depth required झाली सर हा ती डी राऊंड अप करताना जरी 10च्या पटीत आपण दहाच्या घेतलं तरी चालते ना तरी चालते काय अडचण नाही आता हे 390 आले की नाही बरेच डिझायनर काय करतात 300 ला राऊंड अप 400 सुद्धा करतात इथं सुद्धा राऊंड अप करतात फक्त हे विनाकारण करू नये कारण 10 mm जरी वाढलं चालतेच थोडा केलं तरी सुद्धा फक्त तुमची हा. इकॉनॉमिकली ती कॉस्ट वाढत जाणार आहे तेवढं कॉन्क्रीट वाढणार आलं लक्षात ती आन्सर्स मध्ये व्हेरिएशन येते म्हणजे कुठं कुठं चालते लहान चालते वाढते होय होय तसं काय नाही तसा काही नियम नाही हा. फक्त ती रेंज आहे त्या रेंज मध्येच ते व्हॅरी झालं पाहिजे जास्त जर हे तुमचं 300 आता हे 300च्या ऐवजी 800 उत्तर आलं 1000 उत्तर आलं तर मग ते चुकीचं आहे एवढा जास्त फरक चालत नाही ओके हे जास्तीत जास्त एक 450 mm पर्यंत अलाउएबल आहे आलं लक्षात येस सर क्रॉस डायमेन्शन झालं आता काय काढायचंय AST रिक्वायर्ड कसं काढणार CU is Assuming- equal to TU हा किंवा ऍझ्युमिंग बॅलन्स सेक्शन हे स्टेटमेंट जरी टाकलं तरी सुद्धा चालतं U is equal to U किमती पुट करा 0.36 FCK into XU max into B is equal to 0.87 FY. Grade of AST is equal to 0.36 FCK XU max into B divided by 0.87 FY. 0.36 grade of concrete दिल्या 15 आहे ना ओके आणि ग्रेड ऑफ स्टील 0.53 डी आले आपलं 390 नाही 390 ओव्हरऑल आहे 350 आले आपलं बी 230 आहे 0.87 FY इंटू 250 किती आलं 1.04 1.05 into 10⁻³ 0 into 3 mm square
ठीक आहे. परत इथं 18 mm चाच बार अझ्युम करूया. 1000च्या पुढे गेले. डायरेक्टली 18 mm चा अझ्युम करूया. Assume 18 mm diameter bar. Number of bars is equal to AST divided by area of one bar. 1.05 to 10 raised to 3 divided by pi by 4 into 18. किती आहे number of bars इथे? फोर पॉईंट वन टू 4.12 म्हणजेच किती झालं? 5 नंबर ऑफ बार्स. त्याच्यानंतर आता काय करायचं? डायग्राम काढायची. ती आता तुम्ही काढा. मला इथं जरा ड्रॉ करायला अवघड जाते. आता एक स्टेप ह्याच्यामध्ये वाढणार आहे, मिनिमम टेन्साईल एरिया. ठीक, आता क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय म्हणूनच हे करायचं आहे. चेक फॉर सेक्शन मिनिमम अँड मॅक्झिमम एरिया ऑफ स्टील. आता हे ज्या प्रॉब्लेम सांगितलंय त्याच प्रॉब्लेमला ही स्टेप वाढते. जर सांगितलं नसेल तर ही करायची काही गरज नाही. आलं लक्षात? मिनिमम एएसटी, मिनिमम एएसटी चा फॉर्म्युला काय आहे? एएसटी मिनिमम is equal to हा 0.85 इंटू BD डिवायडेड बाय F1. बरोबर. 0.85 इंटू B इंटू D डिवायडेड बाय F1. झिरो पॉईंट 85 बी किती दिले? 230 इंटू डेप्थ किती आहे? 350 डिवायडेड बाय FY किती आहे? 250. किती आलं? 273.7. 273.7. 273.7 mm स्क्वेअर. ठीक आहे. आता ही मिनिमम एएसटी एवढी आहे. आलं लक्षात? मग आपली जी एएसटी आहे, आपण जी एएसटी प्रोव्हाइडेड आहे त्याच्यापेक्षा कमी आहे का जास्त आहे? एएसटी मिनिमम इज लेस दॅन एएसटी प्रोव्हाइडेड. म्हणजे ही सेफ झालं का अनसेफ झालं? सेफ झालं का अनसेफ झालं? लक्षात येते का प्रश्न? एएसटी प्रोव्हाइडेड. हा आपल्याला मिनिमम एरिया ऑफ स्टील एवढा द्यायचाच आहे. 273 एवढा कमीत कमी दिलाच पाहिजे असं आईस कोड सांगतोय. ठीक आहे. पण आपण किती प्रोव्हाइड केलाय? 1.05 इंटू 10⁻³ म्हणजे हे काय झालं? सेफ झालं. सेफ स्ट्रक्चर. ओके. आणि मॅक्झिमम जास्तीत जास्त किती द्या असं त्यांचं काय म्हणणं आहे? मॅक्झिमम एएसटी मॅक्स एएसटी मॅक्स किती असतोय? तर ग्रॉस सेक्शनच्या 4% ऑफ ग्रॉस एरिया. 4% ऑफ ग्रॉस एरिया. म्हणजे किती झालं? 4 डिवायडेड बाय 100 इंटू AG. लक्षात? ग्रॉस एरियाच्या 4%. मग 4 डिवायडेड बाय 100 ग्रॉस एरिया किती आहे आपला? विड्थ आहे 230 आणि डेप्थ किती आहे? 90. मग
3000 38 3588 mm स्क्वेअर. मग आता हे काय झालं, AST max is greater than AST provided. म्हणजे काय झालं, हे सेफ झालं का अनसेफ झालं? Unsafe. अनसेफ झालं. Safe अनसेफ झालं. कसं? सेफ झालं. सेफ आहे. सेफ म्हणण्यापेक्षा ओके जरी म्हणलं तरी सर चालतं. मॅक्सिमम एवढा द्यावा लागतो, मॅक्सिमम ह्याच्या पुढे जायचं नाही असं त्यांनी सांगितलंय. लक्षात, 4%च्या ग्रॉस एरियाच्या 4% पेक्षा पुढे जायचं नाही. आणि मिनिमम किती, 0.85 BD ऑफ F1 एवढा मिनिमम. आणि मॅक्सिमम किती, 4% ग्रॉसचे. या दोघांच्या मध्येच आलं पाहिजे. तर ते ओके आलं लक्षात. हो सर. ओके, Yes, sir. लास्ट प्रॉब्लेम घ्या. A design beam to carry working load of 80 kilonewton, working moment of 80 kilonewton meter using M20 grade concrete and Fe 415 steel. Okay, given. काय दिलंय, पहिल्यांदा मुवमेंट दिल्या, मुवमेंट किती दिल्या तर 80 किलोन्यूटन मीटर. कन्वर्ट करा ते 80 into 10⁶ न्यूटन mm. फॅक्टर्ड करून घ्या. mu is equal to gamma m into दिलेली मुवमेंट 1.5 into 80 into 10⁶. 120 किती into 10⁻³ 120 into 10⁶. 120 into 10⁶. ओके, फॅक्टर्ड मुवमेंट काढली. आता काय करायचे, नेक्स्ट स्टेप, FCK दिलाय त्यांनी. FCK ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिलाय 20 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. Fy पण दिलेला आहे 415 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ठीक आहे. हा, आता फर्स्ट स्टेप काय, डेप्थ रिक्वायर्ड. डेप्थ रिक्वायर्ड काढायची. डेप्थ रिक्वायर्ड कशी काढणार, mu is equal to MU is equal to MU limit. mu दिलंय आपल्याकडे. mu लिमिटिंग, mu किती दिलंय 120 into 10⁶. mu लिमिटिंग किती येणार आहे, ग्रेड किती आहे 415. 415 साठी 0.138 BD. Right. त्याच्यानंतर आता या प्रॉब्लेम मध्ये अनेक डिफिकल्टी आहे. काय डिफिकल्टी आहे सांगा. बी पण दिला दिलेलं नाहीये. आहे. बी दिलेलं नाही. ED ठीक आहे. ज्याला बी दिलेलं बी नाही. दिलेला नसतोय त्याला काय करायचं असते, ऍज्युम बी इज इक्वल टू D/2. डीच्या निम्मा म्हणजे टोटल त्याची इफेक्टिव्ह डेप्थ आहे त्याच्या निम्मा बी आहे असं ऍज्युम करायचं असतं. आलं लक्षात.
मग आता हेच इक्वेशन आपण वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. 120 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू काय होणार 0.138 FCK किती दिले 20 इंटू बी. आता बी ची किंमत किती आहे D/2 म्हणजेच किती आहे 0.5 D राईट इंटू D स्क्वेअर आलं लक्षात. हो. ओके. मग आता हे सोडवायचं इक्वेशन क्यूब रूट येणार. आता हे पुढचं इक्वेशन काय येणार क्यूब रूट. ह्या दोघांचा गुणाकार करा पहिला. किती आलं 120 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.138 इंटू 20 इंटू 0.5 या तिघांचा गुणाकार करा. म्हणजे 0.5 म्हणजे 10 झालं. म्हणजे किती झालं 10 म्हणजे 1.38 इंटू D क्यूब. बरोबर आहे का? D = 443.03. कशाचं उत्तर D. डी फायनल काढला का? होय. ओके. हे डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व्ह करायला येईल ना. डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व्ह करायला आलं पाहिजे. डी चा हे क्यूब रूट आहे. क्यूब रूट ऑफ 0.126 to 10⁶ 0.38 into 20 into 0.5. किती आलं म्हटलं 443.03. 443.0 समथिंग काहीतरी येत असेल ना. ठीक आहे. आता हे राऊंड अप करायचं. से डी इज इक्वल टू किती करायचं 445 450 सुद्धा करू शकताय तुम्ही, काय अडचण नाही. 445 करतो मी. ॲझ्युम इफेक्टिव्ह कव्हर इज इक्वल टू 40 mm इक्वल टू 445 प्लस 40 इज इक्वल टू 485 mm. आता काय करायचं डी आलं. आता याच्यानंतर बी चं डायमेन्शन काढा. बी इज इक्वल टू किती येणार मग किती आहे 485.22. निम्म म्हणजे किती झालं 445 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे किती झालं 221.52. परत हे राऊंड अप करा. ते किती करायचं याला 225 म्हणा. राईट म्हणजे काय ग्रॉस डायमेन्शन्स इज इक्वल टू 225 mm बाय 485 mm. राईट ग्रॉस डायमेन्शन झालं. आता काय येणार AST रिक्वायर्ड. AST रिक्वायर्ड किती येते ॲझ्युम बॅलन्स्ड सेक्शन. म्हणजेच काय झालं CU इज इक्वल टू TU. ही प्रोसिजर करा परत.
किती आले नंबर ऑफ बार्स 0.36 FCK into XU max is equal to AST is equal to 0.36 FCK बरोबर 0.36 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट किती आहे 20 XU max 415 म्हणजे 0.48 आणि डी किती आहे 445 इंटू विड्थ किती आली 225 आली 0.87 FY किती आहे 415 किती आलं उत्तर AST 958.40 into 10⁻³ into 10⁻³ आहे का नाही येते 10⁻³ ठीक आहे मग assume 16 mm diameter bar AST of one bar is equal to 958.40 divided by pi by 4 into 16 square diameter of bar तुम्ही किती assume करू शकताय किती आले 18. 18 Five. 16. होय ठीक आहे पुढे मग किती येतात ते तुमचं तुम्ही बघा मी काय कॅल्क्युलेट करत नाही एवढे येणार नाही 958 pi by 4 into 16 square 4.76 958 divided by 4.76 हे 5 नंबर ऑफ बार्स ठीक आहे खाली फिगर काढायची विषय संपला लक्षात आलं का हो काही शंका आहेत का नाही